သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1388ခုနှစ်ကဆုံလပြည့်ကျော်2ရက်2016ခုနှစ်မေလ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မသမာဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏2630ခုနှစ်မြောက်ဖွာတော်မူသည့်နေ့ထိမ်းမှတ်အထူးဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတွေကိုမြို့နယ်ဝင်းကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမိသားစု၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောအောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုငါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်
Yoga Bhagoti Hibi Abami Galan Grondo Di Dogarani Kirangado Loka Hidaya Nato Namoma Karunika Dada Yona To Viniya Myazwa Dadawa I Chanda Siva Lula Daunda Kumbong Kadavin Nata Minya Jinsino Myapayadi Kabagodi Hibi Grigava Yedre Dincha Dupin Nole Abe Miyan Yedre Dain Da Pobya Jinga Maswana Mado Kalang Li Adin Chi Dini Gava Shijado Kalabalo Loga Hidaya Dada Loga I Josiva Loga Adi Dogarani Osa and the Chile Inga Mita Jima the Midan in the Tazani Sunyi Hu Jedita Wenga the Sulung Kayano Murugo Grondo Piamshia Yidan Joko Atodo Muyadi Pibi Kiran Lechim Yellow at the Song Nayanalo Sewan Guro Ibemanyeno Kadamawa Dana Jimpamya Swa Yaudo Mugaya Shalibi Mahagaruni Gadadawa Mya Yinwedagedu Dana Chikima Garuna Shimshidomudo Tadana Tada Winiyamya Swa Dadawai Chanda Siva Lula Daunda Kumbong Kadabi Nata Minya Tushinom Yapaya Namo Yudi Byong Byok Mangulio Yi Kro Yu Shikho Jindi Atuwe Wedu Sinzi Medwi Pipa Sidadi Amin Jibwa Saliva Yabuda Hojare Yaro Dema Neva Yao John de Yamya Damaka Lulonga Nisim Wama Omwin Jibwa Si Nine John Diari Soma Zagari Yaswa Bawin Neva Yao John Diagaro the Kurido Lanyang of Pira Pit Logama Omyin Jibwa Gusrado Johnny Yam Yaswa Shit Yahore did the Naroriha, longer than about the town Choyoga, Hojagera, Piedole. Ganiti Omyen Jiba needed Buguria. Yes of Ya, Soma Didi Fiesi, Madidi Fiesi. Yes of Ya, Hojare, die. Loaded Buguria, Jiba do the needed Sura, Madama Tinsha. Jiba do the Mushide Buguri. Boma Neta, Jiba do the needed Swino. Yes of Ya, Soma Ni. Chindoni Tine Buguri that shit. Purava when Hodi Pisi, Hodi Pisi. Yes of Yaga, the Wawa Diago, the horror pit. The Wawa Diago horror pit. Pura Yonji the Pisi, Yonji the Pisi. Did the Wawa dying line a solution. Did the Wawa Dia don't pian a joke people. Dariga, Badariane, Masaimu. Gogo Murine, Saimu, Yonji Murine, Saimu Upama Bane Durose, yes of Yaya, Soma Diariha, Sene, another and Dure, Comia de Sa Aharane, another and Dure, Siosa Shibi, Lurain, Jamamu, Pisi, de Sa Ahara, Yonji du Pisi, Mayonji du Pisi, Purava way, hold to Pisi, hold the Pisi, Tisa Sayan or Jamama. Ludane that sign. Told you, yes of Ya, Hoja Somaria, Senele, Ladrandu. Sesura, Yoga Shi, Dido Yoga Mu, Yausi, Sesu. The duvet out, Ti Yoga, Yausi Mother, Pitamo. Piahore, Somaria, Lumumi, Badami, Chendoni Tandu, Bogu, Jupura. Majon Dilo, Jupuna, and the Ledosin. Mada de Uti Biro, Hoja Somara, Hobu, Lumiotu, Uti Biro, Soma, Hojara, Mobu, Alo Ludari,
ကျိုးပြုဖို့ဟောကြားတာဖြစ်သောကြောင့်ဘယ်သူပဲကျင့်ဒီအကျင့်တရားဟာကောင်းမြတ်တဲ့လူရဲ့အရှိအသွေးတွေဟောကြားတာဖြစ်တယ် Human dignity လို့ခေါ်တယ်လူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်လူဂုဏ်သိက္ခာဆိုပါစို့၅ပါးသီလသူများအသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်တယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းမှရှောင်တယ်သူတော်ဝါသားမယားကျူးလွန်စော်ကားခြင်းမှရှောင်တယ်လိန်ဒီလှည့်စားပြီးတော့တစ်ဖက်သားအကျိုးပျက်စီးအောင်လှုပ်ခြင်းမှရှောင်တယ်မူရစ်စေဝါကရှောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီကိုချင်းတရားတွေဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲထိမ့်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အကျိုးပြုမှာပဲဘုရားဘာသာဖြစ်မှဒီတရားတွေကအကျိုးသက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတရားတွေကိုဖောက်ဖျက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်သူပဲဖောက်ဖျက်တူညီသောအကျိုးကိုခံစားကြရဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူပဲသူ့အသက်ကိုတတ်ဘယ်သူပဲသူများဥစ္စာခိုးဒီပြစ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့လှုပ်သူကိုယ်တိုင်ခံရမှာတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာကဘာမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေကြီးလိုက်လိကဘာမှာကြီးမားတဲ့အပြစ်ကြီးတွေဆိုတာဘာတော့နော်ပါဏာတိပါဒနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူသတ်မှုဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်လူသတ်မှုဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ကြီးတာဘယ်နိုင်ငံကတော့အပြစ်မရှိဘူးလို့မရှိဘူးပါဏာတိပါဒအမှုကိုကျူးလွန်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုဆုံးမအောင်လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သေစားသေစေသို့မဟုတ်ချီမာတဲ့အပြစ်ကိုခံကြရတာပဲဖြစ်တယ်အရိဏဒါနခိုးမှုဆိုတာလည်းအပြစ်ပေးခြင်းခံရတယ်အပြစ်ပေးမခံရတဲ့နေရာခိုးလို့ဂုဏ်ပြုခံရတဲ့နိုင်ငံဆိုတာမရှိဘူးကာမိတုမိစ္ဆာစာရရိတ်လုပ်တယ်စော်ကားတယ်ဆိုတာလေဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ချီမာတဲ့အပြစ်ကိုခံရတာတူတယောက်ကိုလိန်လီလှီစားသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေလိန်လီတဲ့အပြစ်ကိုခံရမူရစ်ဆေးဝါးဆိုတာကြတော့တဲဆောင်ရုံနဲ့နေမဲ့တချို့နိုင်ငံတွေက capital punishment ဆိုတေတံချမှတ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အပြစ်ပေးခံရတာတွေဟာငါးပါးသီလကိုကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်လို့ရှိရင်ကြီးမားသောအပြစ်တွေကိုခံရတယ်ဆိုအဲ့တော့ငါးပါးသီလပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြစ်မှုတွေပြစ်ဒဏ်တွေကလွတ်ကင်းသွားတာဒါသိကြတယ်ထို့တူပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဆုံးအမဩဝါဒတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရင်လည်းပဲတူညီသောအကျိုးတရားတွေကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သုတ်တန်တွေကအောင်မြင်ကြီးပွားလူလောကလူတွေဟာစီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်ပြီးတော့အောင်မြင်ကြီးပွားတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခြေခံတွေပေါ်မှာမိတီးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မထင်ရှား basically important တကယ်ကိုအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးဆက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလက်ပတ်နေတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေဖို့လိုရတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာလည်းလက်ပတ်နေကြတာလေအလုပ်တစ်ခုလုပ်ရင်လည်းလက်ပတ်နေတယ်လူလောကအချိန်ကြီးဆိုတာလေလှည့်လည်နေတာပဲမနေ့ရောက်လိုက်နေ့လည်ရောက်လိုက်ညရောက်လိုက်ဟောနောက်တရက်တစ်ခါမနေ့ပြန်ရောက်လာလက်ပတ်နေတဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒီလိုလက်ပတ်နေတဲ့အထက်မှာကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားတွေလက်ပတ်နေပြီဆိုရင်အကျိုးတရားတွေကလည်းအကောင်းတွေကြီးပဲလာနေမှာပဲအဆိုးဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့လေအဆိုးတွေလက်ပတ်သွားမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာစက္ကဆိုတာသစ္စတိပမတိတိစက္ကံလို့ဆိုတာလက်ပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားသို့မဟုတ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပြီးအသက်ဝင်နေတဲ့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုactivate ဖြစ်နေသို့မဟုတ် action ဖြစ်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့လက်ပတ်နေတယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဒီအတိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသုံးတဲ့စကားလုံးကတော့စက္ကဆိုတဲ့စကားလုံးကလဲဘိန်းတို့ကားဘိန်းတို့ဘိန်းကိုလည်းပဲစက္ကလို့ခေါ်တယ်လက်ပတ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းစက္ကလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်ဖို့အရာအတွက်အကောင်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလက်ပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ဒါကိုတမ္ပတ္တိစက္ကလို့ခေါ်တယ်တမ္ပတ္တိစက္ကတမ္ပတ္တိဆိုတာ
အောင်မြင်ကြီးပွားတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါကိုတမ္ပတ္တိကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ success လို့ပဲပြန် success အောင်မြင်တယ်ကြီးပွားတယ်ဘယ်လို့ကြီးပွားတယ်အောင်မြင်တယ်တိုးတက်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်ကြီးပွားမှုအတွက်အကြောင်းတရား၄ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဒါကိုတမ္ပတ္တိဆက်၄မျိုးလို့ဒီလိုပြောတယ်လူတွေရဲ့လျောင်းထိုင်ရပ်သွားဣရိယာပုတ်၄ပါးအဲ့ဒါကိုလည်းစက်ကလို့သုံးတယ်ဘာကြောင့်သုံးတာတော့ဆိုတာအလှည့်အပြောင်းနဲ့နေကြတာလေလျောင်းထိုင်ရပ်သွားလူတွေဟာလျောင်းကြီးပဲလည်းမနေနိုင်ဘူးလျောင်းရာကထိုင်ရတယ်နော်ထိုင်ကြီးလည်းမနေနိုင်ဘူးမတ်တရရတယ်မတ်တရကြည့်လည်းမနေနိုင်ဘူးလမ်းလျှောက်ပေးရတယ်ဟောလျောင်းထိုင်ရပ်သွား၄ပါးဣရိယာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြိုလဲမသွားအောင်နော်အသက်40 50ကနေအသက်နော်80 100ထိအောင်လူတွေဟာဒီဣရိယာပုတ်ကိုအပြောင်းလဲနဲ့သွားနေရတယ်ပြောင်းပြီးတော့တည်ဆောင်သွားတာအဲ့ဒါကိုလည်းစက်ကလို့ခေါ်တာပဲပါဠိစာပေမှာစက်ကလို့ခေါ်တဲ့ထဲမှာပါလက်ပတ်ပြီးတော့နေတဲ့အရာလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေကုဓာမို့ဒီ14ပါးဆိုတာလက်ပတ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ဒါတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတယ်ဒီဘောင်တွင်းကမလွတ်ဖဲနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအတိုင်းသွားနေတယ်ဆိုပါစို့ဂျိုရူကြီးပြစ်တင်ထားလိုက်တဲ့ကဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲမှာလဲသွားနေတယ်သွားနေရင်တော့သူကလမ်းကြောင်းမှန်းနေမှာပဲအေးကဘာပတ်လမ်းကြောင်းကနေတခြားရောက်သွားရင်တော့ပျက်စီးသွားအောင်အဲ့ဒါလိုပဲစက်ကဆိုတာလက်ပတ်ပြီးသွားလာဖြစ်ပေါ်တယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလက်ပတ်ပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကထိုခေတ်ကအသုံးပြုတဲ့မဂရဘာသာသို့မဟုတ်မာဂရီဘာသာလို့ဆိုတဲ့မဂရတိုင်းကလူတွေပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ခဏိခေတ်တော့ပါဠိဘာသာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပါဠိဘာသာနဲ့ဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကဘယ်လိုဟောတော့ဆိုစတ္တရိမာနိပိခွေစက္ကနိလောကမှာလက်ပတ်ပြီးကိုအကြောင်းတရားအကျိုးပြုနေတဲ့အကြောင်းတရား၄မျိုးရှိတယ်လက်ပတ်နေတဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုနေတဲ့လူတွေနတ်တွေကိုအကျိုးပြုနေတဲ့လက်ပတ်နေတဲ့အကြောင်းအချက်၄မျိုးရှိတယ်ယေဟိသမန္နာကတာနံဒေဝမနုဿံအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည့်စုံမဲ့ဆိုရင်နဲ့နတ်စီရတေဝမကြခင်အတော်တွင်းမှာပဲမဟာတတံဝေပုံလတ္တံပါပုဏ္ဏတိဘောဂေတုစီစိတ်ဥစ္စာတွေကြီးပွားတိုးတက်လာဒီလိုခေါ်တာနော်လူမှာပဲဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်သုံးနေထိုင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စီပါဥစ္စာတွေမှာတိုးတက်လာမယ်ကြီးပွားလာမယ်ဒီလိုဆိုလို့တနေ့တခြားမြင့်မားပြီးတော့လာနိုင်တယ်ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းကင်းပြီးတော့ဖြစ်တာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကြောင်းလုံးမှအကျိုးတရားကိုရတာစာကြိုးစားမှဆောင်းဝဲရတယ်ဆောင်းဝဲအောင်တယ်ဆိုတာသင်မှတတ်တာဆိုတာလို့အကြောင်းတရားတွေကိုလုပ်နေမှပညာဆိုတာလေရစီပါဥစ္စာဆိုတာလေအထိုးတူပဲရှားကြံနေစူးစောင်းနေဆိုတာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့စီပါဥစ္စာဆိုတာလေတိုးတက်လာအဲ့ဒီအချက်၄မျိုးဟာတမ္ပတ္တိဆက်၄မျိုးလို့ခေါ်တယ်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက်လက်ပတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းတရား၄ချက်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၄ချက်လူတိုင်းမှာလက်ပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေဖို့ဣရိယာပုတ်၄ပါးသည်ပြောင်းလဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခါလူဟာကျမ်းမာပြီးအနှစ်50 100ထိအောင်အသက်ရှင်သန်ပြီးနေနိုင်တယ်လို့ပဲအိတ်ကြီးနေရင်လည်းတည်သွားမှာပဲထိုင်ကြီးနေရင်လည်းတည်သွားမှာပဲနော်လုံးဝမထပါနဲ့မတရားကြီးနေလဲလဲသွားမှာပဲလမ်းလျှောက်ကြီးနေရင်လည်းလူဘဝခန္ဓာကျွေသွားမှာပဲအဲ့တော့၄ခုဟာလက်ပြောင်းပြီးတော့နေရအဲ့ဒီဣရိယာပထစက္ကဆိုတာလက်ပြောင်းနေတယ်လို့ပဲအချိန်တွေဟာလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့အရည်ချင်းတွေဟာလေလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေရဒီရည်ချင်းလည်းလိုတယ်ဟိုရည်ချင်းလည်းလိုတယ်အဲ့ဒီအရည်ချင်းတွေလက်ပတ်ပြီးနေပြီဆိုတော့မှ
လူဟာကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရရှိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောလို့ရင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးအောင်မြင်ဖို့ကြီးပွားဖို့ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မယ်ကြီးပွားတိုးတက်မယ်အဲ့ဒီကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီအချက်၄ချက်အဓိကစွမ်းဆောင်မှုပေးလိုက်မယ် physically important တကယ်ကိုအခြေခံအဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုပฏิရူပဒေသဝါဒတင့်တယ်လျောက်ပတ်တဲ့ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်တာဒါလည်းအလွန်အရေးကြီးတာပဲကိုပဲနေရာမှာပဲမွေးနော်ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်ကြတော့မွေးတဲ့နေရာကကြီးပွားတိုးတက်ချင်မှတိုးတက်မှာဗမာစကားမှာလည်းရှိတယ်တရွာမပြောင်းတကောင်းမဖြစ်ဆိုကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုနေထိုင်တဲ့အခါမှာလူတွေကကြီးပွားတိုးတက်လာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကြည့်အမေရိကန်သမ္မတလင်ကွန်ဆိုတာကြားဘူးကြမှာလေတော်တဲ့ကလေသမားတာလေတော်တဲ့မှာနေတာအေးမြို့တက်လာပြီးတော့ပညာတွေပါသင်နောက်ဆုံးမှသမ္မတထီအောင်ဖြစ်သွားတောမှနေရင်တော့တောသက်ကြီးလောက်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်တကယ်ဇာတာကောင်းတော့တောနေတောသက်ကြီးပဲဖြစ်သမ္မတထီအောင်မဖြစ်ဘူးနေရမှန်မှုလိုတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့ပฏิရူပဒေသဝါဒကိုနဲ့တင့်တော်လျောက်ပတ်တဲ့အယတ္ဒေတာကိုရွေးချယ်နေထိုင်ရမယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကအင်တန်မှအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ဟောတာပฏิရူပဒေသဆိုကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့အယတ်ဆိုတာကိုဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာရွေးရကိုဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာရွေးရပฏิရူပဆိုတာကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ဒေသဆိုတာအယထာဏဝါဒနေထိုင်တာအဲ့ဒါနေထိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ကိုဘာလို့ချင်တာတော့ဆိုတဲ့ပုံမှာကိုနဲ့တင့်တော်တာရွေးရမယ်ဆိုတော့စီးပွားရှာကျင်တာလားပညာသင်ကျင်တာလားကျမ်းမာရေးတိုးတက်စေချင်တာလားသို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်တရားအထုတ်ချင်တာလားဟောကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်ပါဠိမန်အမတ်ဖြစ်ချင်တာလားသမထဖြစ်ချင်တာလားဟောတခုစီကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအတိုင်းပဲကိုတင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုရွေးရဒီလိုဆိုလို့ဟောအဲ့ဒီနေရာမှာပညာတတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးကျောင်းကောင်းကောင်းရှိတယ်ဆရာကောင်းကောင်းရှိတယ်တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေကျောင်းတွေကောင်းတဲ့နေရာပညာဓာတ်တွေကိုအလေးပေးတဲ့နေရာမျိုးဒါမျိုးရွေးရမယ်အဲ့ဒီနေရာမရွေးဘဲနဲ့တောင်းအောင်စနဘုတ်ထဲသွားပြီးဘာမှမသိတဲ့နလဘိန်းတုံးအတိုင်းဝိုင်းနဲ့သွားနေဘာပညာမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးရွေးချက်ပညာတတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာတော်တဲ့လူတွေရှိတဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိမယ်တက္ကသိုလ်တွေရှိမယ်ကျောင်းတွေရှိတယ်ကောလိပ်တွေရှိတယ်ပညာသင်ခွင့်ရတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ခြင်းဟာသူ့အတွက်အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောအောင်နောက်တစ်ခုကပညာတတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာရေးကောင်းကျင်တယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့နေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ယာတိဥရုလည်းကောင်းတယ်အစာအာဟာရလည်းကောင်းတယ်ဆေးရုံဆေးကန်းတကြွတဲ့သမားတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးဟာကျမ်းမာရေးအတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့နေထိုင်ဒါကျမ်းမာရေးအတွက်စီးပွားရေးအတွက်ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရောင်းဝယ်ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးဒီလိုနေရာမျိုးစီးပွားရေးပညာသင်လို့ရတဲ့နေရာမျိုးစီးပွားလုပ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာမျိုးလူရွေးချယ်ရနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေကလာပြီးဗမာပြည်လာစီးပွားလုပ်တယ်ဆိုတာဒီနိုင်ငံမှာမထိမတိုးရသေးတဲ့တရားဇာတပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်လူအရင်းမြစ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာထုတ်လုပ်เสียတွေအများရှိတယ်ဆိုတာဒီဒါတွေကြည့်ပြီးဗမာပြည်လာရင်းနှီးမြုပ်နှံတာဒါလည်းပฏิရူပပဲနော်ပฏิရူပအဲ့ဒါလို့သူ့နေရာနဲ့သူရွေးချယ်ပြီးတော့နေတတ်တာ
တော့လောကမှာကြီးပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူရွေးချယ်နေကြတာလည်းဒါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးတရားဓမ္မသင်ယူခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အကြောင်းတရားတွေသိခြင်းနဲ့တရားထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဘုရားဘာသာထွန်းကားတဲ့နေရာစာသင်ပေးနိုင်တဲ့စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့နေရာတရားထုတ်လို့ရတဲ့တရားပြရိပ်သာတွေရှိတဲ့နေရာဒီလိုနေရာရွေးရမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပฏิရူပဆိုတာတခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးနော်လူတယောက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့အဝင်ခွင်ကြတဲ့နေရာကိုရွေးဖို့လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့သို့သောစာပေကျမ်းမှာတော့ဓမ္မအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပฏิရူပဒေသဆိုတာပရိသတ်၄ပါးရှိပြီးတရားဓမ္မဉာဏ်ခွင့်ရတဲ့နေရာမျိုးလို့ထေရကျမ်းစာတွေမှာဒီလိုဖွင့်တာဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွင့်တစ်ခုပဲဖွင့်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့နေရာတွေပฏิရူပဆိုတာအမျိုးစုံပဲရှိတယ်ပေါ့။နောက်ဆုံးမှာယန္တုနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတောင်ပฏิရူပနေရာကောင်းရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ရတယ်လေ။အသာစီးရကြားဖို့ကြမှာပေါ့။ဘီလုံးငှက်ကလေးနဲ့သိန်းတစ်ကောင်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သိန်းတစ်ကောင်ကဘီလုံးငှက်ကလေးကအစာရှာတဲ့အမှတ်တမဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ကဝဲနေတဲ့သိန်းငှက်ကထိုးဆင်းလာပြီးဘီလုံးလေးကိုတုပ်လိုက်တယ်တုပ်ဖမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့ဘီလုံးငှက်ကလေးကငါကူကလောလီတာကိုနေရာကိုမနေဘူးသူများနေရာနေလို့ငါအဖမ်းခံရတာငါနေရာဆိုရင် तू ငါ့ကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါနေရာကိုဆိုရင် तू ငါလုံးဝမကြောက်ဘူး तू ဂရုမစိုက်ဘူးအခုငါနေရာမှားလို့ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့ပฏิရူပဒေသမဟုတ်လို့ငါခံလိုက်ရတယ်ငါနေရာငါဆိုလို့ရှိရင်ဘာငှက်ကြီးလာဂရုမစိုက်ဘူးနဲ့တွတ်ပြောနေတော့သိန်းကြီးကအော်မင်းနေရာဆိုရင်ငါမတတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာအေးဘယ်မလို့မင်းနေရာဆိုထဲစာခဲကိုပြသွားအဲ့ဒီမှာလည်းမင်းကိုငါရအောင်ဖမ်းပြမယ်ဆိုအဲ့တော့သိန်းငယ်ကြီးကဘလုံးငယ်ငယ်လေးကိုလွတ်လိုက်တော့ဘလုံးငယ်ငယ်လေးကထဲစာခဲပေါ်တင်ပြီးတော့စိန်ခေါ်တယ်သူ့ကိုတတိရှိလာခဲ့ပေါ့ဆိုတော့မလောက်လေးမလောက်သားဘီလုံးငယ်ကငါ့ကိုစိန်ခေါ်ရမလားလို့ဆိုရင်ဒေါသတွေနဲ့တောင်ပန်ကိုရုပ်ပြီးအရှိန်နဲ့သိန်းငယ်ကြီးကထိုးဆင်းတယ်အနာနာလေးလည်းရောက်ရဟိုကောင်ကပလုတ်ဆိုပြီးတော့ထဲစားခဲအောက်ဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘလုံးငယ်ကြီးကဘလုံးငယ်ကိုသိန်းငယ်ကြီးကဖမ်းမယ်လို့အားပြုပြီးထိုးဆင်းလိုက်တာအရှိန်လွန်ပြီးတော့ရင်ပတ်နဲ့ထဲစားခဲနဲ့တိုက်ပြီးတော့သိန်းငယ်ကြီးကသေပွဲဝင်သွားတယ်ဟောနိုင်လိုက်တယ်ကဲနိုင်လိုက်တယ်သူ့နေရာကျရင်သူကဂရုမစိုက်ဘူးဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ပฏิရူပဆိုကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုရတယ်ကိုကအသာစီးရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာတရားတော်တွေထဲမှာလည်းပฏิရူပဒေသဝါဒဆိုတာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့ဟောဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့အောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းလို့ရှိရင်ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာရွေးချယ်တတ်ရရွေးချယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခုနလိုကျမ်းမာရေးအတွက်လားစီးပွားရေးအတွက်လားပညာရေးအတွက်လားတခြားအတွက်လားကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်းရွေးချယ်သင့်တယ်လို့ဒီလိုနားလည်ရမှာပေါ့ဟောတာကလူလောကမှာအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုပဲဒါကိုတမ္ပတ္တိ7ပါးလို့ဒီလိုဟောတယ်ခဏိတိဒီအချက်ဟာ out of date မဖြစ်သေးဘူးနော် date out သွားတာမရှိဘူးခေတ်မီနေတော့မယ်ဒီတိုင်းပဲအောင်မြင်နေတော့မယ်နော်တိုင်းပဲအောင်မြင်ကြည်ပွားနေတော့ပฏิရူပကိုရွေးချယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာစီးပွားရေးလည်းအောင်ပါပဲပညာရေးလည်းအောင်ပါပဲကျမ်းမာရေးလည်းအောင်မြင်ပါပဲဓမ္မရေးလည်းအောင်မြင်ပါပဲဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုတပ္ပုရိတဝတ္တယောသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့အမိယသူတော်ကောင်းဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ်ဖက်သားရဲ့ကြီးပွားတိုးတက်မှုလမ်းညွှန်မှုပြေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုရင်တော့သူတော်ကောင်းဟာဘုရားပဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတော့ဘုရားလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့ရအဲ့ဒီရောက်တစ်ဆင့်နဲ့ရင်ပိစိကဗုဒ္ဓတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှမောက္ကလံတို့အဲ့ဒီရောက်တစ်ဆင့်နဲ့ရင်
ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုတက်ကြွနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမိရဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့သူကမှလမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်ပညာသင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပညာသင်ပေးခြင်းနဲ့လောကီပညာသင်ခြင်းဆိုလောကီပညာတတ်မြောက်အောင်သင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းဟာတပ္ပုရိသသူတော်ကောင်းပဲသူ့အတွက်ဒီလိုဆိုလို့စီးပွားရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ငွေကြေးကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်တဲ့ကြံကောင်းညံကောင်းတွေပေးနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသူ့အတွက်အမိကောင်းတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဟာအမိကောင်းတစ်ခုကျမ်းမာရေးဆိုရင်လည်းကျမ်းမာရေးကြံဉာဏ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စေဝဒစာကုသပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတပ္ပုရိသဝတ္တယအဲ့ဒါလို့သူ့အထာနဲ့သူ့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်နဲ့သူတပ္ပုရိသဝတ္တယလူတော်လူကောင်းကိုအမိရှိရမယ်လို့ဆိုလို့နေရာကောင်းတစ်ခုတည်းနေုံနဲ့မရသေးဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့လက်ပတ်လို့မရဘူးနေရာကောင်းကိုနေထိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ခုနလူတော်လူကောင်းနဲ့စုံစည်းရတယ်လူတော်လူကောင်းအမိတွေရလာတယ်ဟောတဆင့်တက်လာတဲ့အောင်မြင်မှုအချက်တစ်ခုပဲဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ပฏิရူပဆိုတာလေ24ပစ္စည်းမှာပြောရင်ဥပနိဒယပစ္စယောတပ္ပုရိသဝတ္တယဆိုတာလေသူတော်ကောင်းလူတော်လူကောင်းအမိရတယ်ဆိုတာလည်းပဲဥပနိဒယပစ္စယောပဲအာကြီးတဲ့အထောက်အကူပြုတဲ့အကြောင်းတွေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် external condition လို့ပြောတယ် external condition အပြင်ဘက်ကအကြောင်းအကူအညီအကြောင်းတရားတွေလို့ဆိုတယ်လောကလူတွေကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရအတွက်အကူအညီအကြောင်းအရေးကြီးတယ်တရက်ပင်လေးစိုက်မယ်ဆိုရင်တရက်စီလေးကြီးဒီတိုင်းပလင်းနဲ့ထည့်ထားပဲပေါက်မလဲဘာအကူအညီလို့တော့မြေနဲ့ရေနဲ့အကူအညီလို့တယ်မြေရေရေရေ6သွေးနေတဲ့မြေကြီးထဲမှာစိုက်လည်းမရဘူးအစိုးရရှိမှရမယ်အဲ့တော့မြေနဲ့ရေနဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အကူအညီရမှတရက်ပင်လေးကအမြင့်ကလေးသက်ဆင်းပြီးတော့အညောင်လေးထွက်လာမယ်ချိန်တိုင်ပွင့်နေသေးတယ်ဆိုတာဖြစ်လာအပင်ဖြစ်ပြီးတော့ပွင့်နေသေးတယ်ဟောတရက်ပင်ကလေးတောင်မှပဲအထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲတရက်စီလေးတောင်အထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာလဲပြင်ပအထောက်အကူတွေလိုအပ်တယ်မြေရည်နဲ့အလားတရံတူတဲ့နေရာကောင်းနော်နေရာကောင်းရှိရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းအမိရှိရမယ်ဟောဒီကိုပြန်ကြည့်ငယ်တော့ဟုတ်လားကိုနေခဲ့တဲ့နေရာမွေးဖွားတဲ့နေရာအဲ့ဒါပฏิရူပကိုကြီးလာတဲ့နေရာအဲ့ဒီပฏิရူပမှာအမေအဖေဆရာသမားကိုဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တာတပ္ပုရိသဝတ္တယအဲ့ဒီလိုမရဘဲနဲ့သွားကြည့်ပါလားအရင်အဆိုင်တောအုပ်ထဲမှာတိရစ္ဆာန်တွေကြားရောက်သွားရင်ဘယ်လိုနေမလဲသွန်သင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာမွေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲအဲ့တော့ကိုရောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထောက်ကူတွေကြောင့်မလို့ကိုဟာကြီးပွားတိုးတက်လာတယ်လို့ဒီလိုပြောမှာအဲ့တော့နေရာကောင်းရွေးချယ်နေထိုင်ခြင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းအမိရခြင်းရဲ့ဒီနှစ်ခုသည်အပြင်ဘက်ကအထောက်ကူပြုတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုပဲအပြင်ဘက်ကတဲ့အထောက်ကူပြုရုံနဲ့မရဘူးအတွင်းကောင်းမှုလိုသေးတယ် internal condition အခြေအနေကောင်းမှုလိုသေးတယ်တစ်ဖက်သားကဘလောက်ကောင်းကောင်းဆိုပါစို့ကိုသားသမီးတွေရှိတယ်မိဘကဘလောက်ဆုံးမသားသမီးကမလိုက်နိုင်ဘာမှမရဆရာကဘလောက်သင်ပေးတပည့်ကမကြိုးစားရင်ပညာမတတ်ဘူးလေနှစ်ဦးနှစ်ဝပေါင်းဆက်ရမယ်တရားအတွင်းအပြင်နှစ်ခုစက်မိသွားမှရဒါမှမဟုတ်စက်ကဆိုတာလေပတ်နေရမယ်လို့ဆိုလို့နော်အပြင်ဘက်ကအထောက်ကူကလည်းရှိရအောင်မယ်ဒါဖြင့်အတွင်းအထောက်ကူဆိုတာအတွင်းရဲ့အခြေခံကပါဆိုပါစို့ခုနတရက်စီလေးကိုစိုက်လိုက်တယ်တရက်စီကပုတ်နေတယ်မြေဘလောက်ကောင်းကောင်းရေဘလောက်ကောင်းကောင်းနော်ဖာတလိုက်ဇာနဲ့တကယ့်ကိုမြေကောင်းရေကောင်းထဲမှာချစိုက်ကြည့်မအောင်မြင်တဲ့နုနေတဲ့တရက်စီပဲဖြစ်စေနော်ရင့်တော့လဲပျက်စီးနေတဲ့တရက်စီပဲဖြစ်စေပုတ်နေတဲ့တရက်စီပဲဖြစ်စေဘယ်လိုလုပ်ပေါက်တယ်အတွင်းမကောင်းရင်လည်းပေါက်လို့မရဘူးပြင်ဘက်ကဘလောက်အထောက်ကူပြုမပေါက်တော့အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းလဲကောင်းမှုလိုအပ်သေးတယ်လို့
ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားက2မျိုးဒီမှာဟောတာအတ္တသမ္မာပဏိတိအတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ပဲပေါ့မိဘတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာတာဆရာသမားတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆရာတွေသင်ပြတဲ့အတိုင်းကြိုးစားတယ်လမ်းညွန်ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းပဲကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းတယ်ကြိုးပမ်းဟောအဲ့ဒီလိုလောကကြီးဟာဒီတာမန်လူတွေမပြောနဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့သမတတို့ဘုရင်တို့တောင် advisor ဆိုတာရှိသေးတယ်လေသူတို့လမ်းညွန်ချက်ကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်သေးတယ်အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကတည်းမရဘူးကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ်တိုင်လုံးမှအတွင်းအကြောင်းကပါတော့အတ္တသမ္မာပဏိတိကိုကောင်းအောင်ပြင်နိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်တယ်ကိုယ်အရေးချင်းကိုမြင့်တင်တယ်အဲ့ဒါလို့အတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတာဒီမလိမ္မာသေးရင်လိမ္မာအောင်ကိုစိတ်ကိုပြင်တယ်ပညာမတတ်သေးရင်ကိုပညာကြိုးစားတယ်ကြိုးစားအထုတ်တယ်ဟောကျမ်းမာအောင်ကိုအကြံပေးတဲ့အတိုင်းနေထိုင်တယ်နော်စီးပွားတိုးတက်အောင်အကြံပေးတဲ့အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါတွေကအတ္တသမ္မာပဏိတိနိဗ္ဗာန်ရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာသမားတွေသွန်သင်ပြသတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မကိုလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တယ်အတ္တသမ္မာတိကိုချင်းသီလမကောင်းသေးဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်တရားတရားမကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းအောင်ကြိုးစားတယ်တရားတရားတွေမြင့်တင်ပေးတယ်သီလကိုမြင့်တင်ပေးတယ်တုတ္တဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမြင့်တင်ပေးတယ်စာကစွန့်လွတ်မှုတွေရှိတယ်ပညာအသိပညာတွေမြင့်တင်ပေးတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ခြင်းလိုက်နာခြင်းကြိုးစားခြင်းတွေဟာအတ္တသမပဏိတိပဲကိုယ်တိုင်ကလိုက်နာမှကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားမှအောင်မြင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ကိုယ်ကမလုပ်ရင်မရအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လှုပ်ခြင်းသည် internal condition လို့ခေါ်တယ်အောင်မြင်မှုအတွက်အတွင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါလို့မလုပ်ရင်မရနောက်တစ်ခါအားကြီးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပုပ္ပိစကတပုညတာလူတယောက်အခြေအနေကောင်းဖို့ဆိုတာဟုတ်လားခုခေတ်စကားနဲ့ပြောအိုင်ကျူတို့အီးကျူတို့မြင်ဖို့လိုတာပေါ့မွေးတဲ့ကဆွမ်းအားနာမကြမွေးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်ပညာသင်မွေးတဲ့ကနော်အုံနောက်ကြက်မပြေခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့တွေ့လို့အုံနောက်ကြီးကမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့အတွင်းအကြောင်းအရာတွေအတ္တမအရေးကြီးတာပုဗ္ဗေစကတပုညတ္တာဆိုအတိတ်ဘဝတုန်းကလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရဒါဖြစ်ဖို့လည်းလိုသေးတယ်အတွင်းအကြောင်းဆိုလို့နော်ကဲရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားကြည့်လူတယောက်ကျမ်းမာဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်အစာအာဟာရတွေကောင်းကောင်းစားလို့လူကျမ်းမာတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ကဲအတွင်းကျမ်းမာရေးအာဟာရဓာတ်တွေချို့တဲ့တယ်ဆိုတာလည်းရှိဟုတ်ပြီလူတယောက်ဟာခန္ဓာကိုယ်ပုံမှန်ဘလောက်ပဲကျမ်းမာအာဟာရဓာတ်ကိုလုံလောက်အောင်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုကပိန်ချုံလာကျမ်းမာရေးထိခိုက်လာမှာဘလောက်ပဲတန်ဆွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာဟာရဓာတ်ပြေဝအောင်မစားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကချို့တယ်ဒါကြောင့်ဗီတာမင်ချို့တဲ့တယ်တို့ဘာလို့ပြောကြတာမဟုတ်လားဘာဓာတ်တွေချို့တဲ့နေတယ်နဲ့ဆိုအဲ့ဒါဘာတော့ပြင်ဘက်ကထောက်ကူတာလိုနေလို့ဟုတ်ပြီတချို့ကြတော့မကြမ်းမမာတော့အတွင်းကိုကလက်ခံနိုင်စွာမရှိဘူးအဲ့မှာအာဟာရဓာတ်တွေဘလောက်ပြည့်အောင်ဆေးကောင်းဝါကောင်းတွေထည့်ပေးတော့လဲအတွင်းကအခြေအနေတွေမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဘယ်လိုမှကြမ်းမာလာမှာမဟုတ်တော့ဆိုလိုတာကအတွင်းလည်းကောင်းရမယ်အပြင်လည်းကောင်းမှဒါမှကြမ်းမာတယ်ဆိုတာဖြစ်နှစ်ခုပေါင်းရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အပြင်ဘက်ကအစာလည်းကောင်းရမယ်လူကိုယ်ခံကလည်းကောင်းနေရမယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်မှကျမ်းမာတန်ဆွမ်းခြင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်တယ်အခုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနော်ပြင်ဘက်ကအကြောင်းအရာတွေကပฏิရူပဒေသဝါဒသင်တဲ့အရောက်မှနေတယ်တပ္ပုရိသဝတရားလူတော်လူကောင်းအမိရတယ်ဆိုတဲ့အပြင်အကြောင်းဘလောက်ပဲကောင်းအတ္တသမပဏိတိကိုပြုပြင်မှုကြိုးစားမှု
လုံလထုံးမှုမရှိဘူးဆိုရင်မအောင်မြင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပွားနိုင်မှုပုဗ္ဗေသကတပုံညတာကုသိုလ်ကောင်းမှုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ဘဝမွေးလာကြတဲ့ကကြောင်တောင်မွေးလာလို့ရှိရင်ဘလို့မှလည်းထိတ်တန်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟောဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အေးကို့အတွင်းပိုင်းကအတ္တသမပဏိတိကိုလည်းပြင်ဆင်မှုရှိတယ်ပုဗ္ဗေသကတပုံညတာပင်ကိုအခြေအနေကလည်းကောင်းတယ်အပြင်ကလည်းပဲပฏิရူပသင့်တော်တဲ့အရာမှနေတယ်တပ္ပုရိသဝတ္တယလူတော်လူကောင်းအမိကောင်းလည်းရလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်း၄ချက်နဲ့ပေါင်းစပ်မိသွားပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဟုန်ထိုးကြီးပွားတိုးတက်သွားမှာပဲလို့အဲ့ဒီထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်အတ္တသမပဋိဋ္ဌိလို့ပြောကိုပြုပြင်နိုင်ရဒါကြောင့်မို့ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပေါ်မှာမူတည်တယ်လို့ဆိုတာလူတယောက်ဟာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်ပฏิရူပေဝတေဒေတိမင်းကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်ပါတဲ့အရိယမိတ္တကရောတိယလူတော်လူကောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါသူတို့စီကပညာတွေရဖို့ဉာဏ်တွေရဖို့ဆုံးမတွေရဖို့သူတို့နဲ့ပေါင်းစပ်ပါသမ္မာပဏိတိတမ္ပန္နောကိုပြင်မာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်မာလို့ဆိုပုပ္ပိပုံညကတောနရောအတိတ်ဘဝလည်းကုသိုလ်ကောင်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဟောဒီ14ပါးလက်ပတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ္ဍဉ္ဉံယတောဂိတ္တိဒုက္ခင်စေတံဒေဝတတိအောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေအကုန်လုံးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲစားစရာတွေလည်းသူစီရောက်လာမှာပဲကြော်စောမှုတွေလည်းသူစီရောက်လာအောင်မြင်ကြီးပွားမှုချမ်းသာဒုက္ခတွေအားလုံးသူစီကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်အောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးဆိုတာဒီလေးကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိအောင်မရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားဖြစ်အောင်ကြိုးအပြင်အကြောင်းကတော့ရှားရမယ်အတွင်းအကြောင်းကတော့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖြစ်တယ်ပေါ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အတ္တသမပဋိဋ္ဌိဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကိုမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တတ္ထာတရားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တရာတရားရှိလောက်သီလမရှိသေးဘူးဆိုရင်သီလရှိရစာကတုတ္တမရှိသေးဘူးဆိုရင်တုတ္တရှိအောင်ကြိုးစားစာကမရှိသေးဘူးဆိုရင်စာကရှိအောင်ကြိုးစားပညာမရှိသေးဘူးဆိုပညာဆိုလိုတာပညာလောကီနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရရအောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်လုံလဝိရိယစိုက်ရမယ်ပညာတွေသင်ရမယ်စိဘဥစ္စာတိုးတက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားစီးပူးအထောက်တာအတ္တသမပဏိတိပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတ္တသမပဏိတိဖြစ်မှအောင်မြင်ကြီးပါလူလောကမှာကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဂုဏ်တူပွယ်တူတွေရလို့စိစိမ်ဥစ္စာတွေတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအတ္တသမပဏိတိလို့ဆိုတဲ့ဒီအချက်ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလို့သူ့ရဲ့အခြေခံကြတာတော့အတိတ်ဘဝတုန်းကသူကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်လူစင်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးသို့သောလူစင်မီုံနဲ့ဖြစ်သလားဆိုမရှိဘူးမဖြစ်ဘူးအဓိကဘာတော့အတ္တသမပဏိတချို့ဉာဏ်လဲကောင်းတယ်လူကလည်းပဲကျမ်းမာတယ်ဒါပေမဲ့ပြင့်တယ်မကြိုးစားဘူးနော်ချိန်ကြလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်တယ်ချိန်ဖြုံးတယ်စီးပွားရှာမှပြင်းတယ်အလုံးလုံးမှပြင်းတယ်ဘယ်တော့မှမကြည်ပွားဘူးလေနော်ကြည်ပွားတိုးတက်မှုဆိုတာမရနိုင်အချိန်ရှိသမျှမျက်စိဖွင့်နားဆွင့်ပြီးတော့ပညာလဲရှားတယ်အလုံးလဲကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထိတ်တန်းကိုရောက်လာစာတွေများများဖတ်တယ်ပညာတွေများများရအောင်စီးပူးအထုတ်တယ်အဲ့ဓာတွေအားလုံးဟာအတ္တသမပဏိတိတွေကြီးပဲဒီထဲမှာအတ္တသမပဏိတိရှိပြီဆိုရင်ကြံတဲ့အရာတွေကတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အတ္တသမပဏိတိကတော့အမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေရမယ့်အရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့သူလှုပ်ရှားမှကြံတာတွေကအသက်ဝင်လာအတ္တသမပဏိတိမလှုပ်ရှားလို့ရှိရင်ဘလောက်ပဲတင့်တော်တဲ့နေရာနေငပြင်းဟာငပြင်းပဲနော်ဘယ်လိုပဲလူတော်လူကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးဘလောက်ပဲဆုံးမငပြင်းဟာငပြင်းပဲအတ္တသမပဏိတိမရှိရင်တော့ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရှိနိုင်ဘူးသူဟာအချက်ပဲအခရာပဲမန်တိုင်ပဲလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူလောကမှာစီးပွားရှာတာတိုးတက်မှုတစ်ခုရခဲ့တာလေးကို
ပုံမြင်လို့ပဲသဘောထားခြင်းထားတကယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကလူလောကမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာလေးခဏခေတ်မှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်မတန်းတင်တာမတင်တာဒါပဲကွာနော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဇာတကစတိုရီတွေကဇာတကဝတ္ထုဒေသနာတွေကမြတ်စွာဘုရားကပုံမြင်အနေနဲ့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ဘဝတုန်းကသူကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တဲ့ဘဝဇာလန်းလေးတစ်ခုကိုဟောပြတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဗာရာဏသီမြို့မှာဒီတထေးတူရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးကအင်မတန်မှအသိပညာရှိတယ်ထက်မြက်တယ်စီးပွားရှာတတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေသိတယ်အဲ့ဒီတထေးကတနေ့တော့သူကတထေးတွေဟာဘုရင်စီကိုအခါစားဝင်ကြရတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအခါစားဝင်သွားရင်လမ်းမှာသူဘာတွေ့တော့ဆိုရင်ကြွက်သေးလေးတစ်ကောင်တွေ့တယ်နော်ကြွက်သေးလေးတစ်ကောင်တွေ့တော့သူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူကိုပြောတာဟေးဒီကြွက်သေးလေးရမယ်အသေးအဖွဲလေးပဲတကယ်ကိုစီးပွားရေးအမြင်ရှိတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ဟာဒီကြွက်သေးလေးကိုအရင်နှိပြုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်တထေးဖြစ်နိုင်တယ်သူပြောသွားတာနော်သူ့နောက်ကလူပြောတာဒီကြွက်သေးလေးကိုစနစ်တကျအသုံးချပြီးတော့စီးပွားရေးမျက်စိရှိမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုအရင်လှုပ်လိုက်တယ်ခုခေတ်တော့ကြွက်သေးတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့တောင်အရင်မလုပ်ဘူးတော့ကလူတွေမမှုเนาะတလောက်လေးကြွက်ကလေးတစ်ကောင်သေးနေတာလေးကို तू ကအရင်နှိပြုတ်ပြီးတော့စီးပွားရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ကြီးပွားသူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောသွားတော့အမတ်တမဲ့လမ်းသွားရင်လူတယောက်ကကြားလိုက်တယ်ကြားလိုက်တော့ဟာသူဟာအောင်မြင်နေတဲ့တထေးတယောက်ပဲမဟုတ်တာတော့မပြောတော့ဘူးငါစမ်းကြည့်မယ်ဆိုအကျွတ်သိလေးကောက်ယူသွားခုခေတ်တော့ဘာဗိုင်းရပ်စ်ညာဗိုင်းရပ်စ်တွေကြောက်ချင်းကြောက်နေမှာနော်ဘာပိုးညာပိုးတွေအဲ့ပဲကျွတ်သိလေးကောက်ယူသွားပြီးကြောင်မွေးတဲ့အိမ်ကြီးရောင်းလိုက်တယ်တပြားပိုးရပြားတပြားလေးရငွေလေးတပြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကငွေပေါ့နော်အဲ့ဒီရတဲ့ငွေလေးကို तू ကအဲ့ဒီရေအိုးလေးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့ရေအိုးပေါ်လေးဝယ်ပြီးရေခတ်ယူသွားပြီမြို့တကားဝကနေသွားဆောင်ပန်းဥယျာဉ်တွေကနေပန်းပွင့်နေပန်းမင်နေပန်းနေခူးပြီးတော့လာတဲ့ပန်းကုန်တယ်တွေပေါ့မြို့ထဲမှာပန်းရောင်းကြမဲ့လူတွေပန်းနေခူးလာကြတဲ့လူတွေအဲ့သူတို့ကိုအမောပြေရေတစ်ခွက်စီတိုက်တယ်ရေတောက်ပါအောင်ရေတောက်ပါအောင်နဲ့တော့ဟိုလူတွေကကျေးဇူးတင်တာရေလေးတစ်ခွက်တောက်ပြီးတဲ့အခါပန်းလေးတစ်ဆုပ်တစ်ဆုပ်သူပေးသွားအဲ့ဒီပန်းလေးကိုသူဈေးသွားရောင်းလိုက်ငွေတစ်ချက်ရခုနကြွက်ကလေးနဲ့ရေဝဲရေအိုးလှုပ်လိုက်ရေအိုးလှုပ်ပြီးသူကခုနကပန်းခုလာတဲ့လူတွေတိုက်နောက်ရဲ့ကြတော့ဘယ်ထိလိုက်သွားတော့ဆိုအဲ့ဒီပန်းခုတဲ့ပန်းဥယျာဉ်ထီအောင်လိုက်သွားတယ်သူကလိုက်ပြီးတော့အမောပြေရေတိုက်တယ်ထညက်ခဲလေးကျွေးတယ်သူခေတ်ကသေးစားပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်တဲ့ဟိုလူတွေကပန်းကြုံတစ်ချုံကိုတဝက်လောက်ပဲခွင်ကျန်တာကဲမင်းပါမင်းခူးယူတော့ဆိုပေးထားခူးတယ်ပန်းလေးအကုန်လုံးအများကြီးရပန်းလေးအများကြီးရတော့အဲ့ဒီပန်းလေးကိုဈေးပို့လိုက်တာငွေ၈ကျပ်ရသွားစုတယ်သူကနောက်ရဲ့အဲ့ငွေတဲ့ဝယ်ပြန်တယ်ထညက်ခဲတို့ရေတို့စီမံပြီးတော့ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုအဲ့ဒီငွေလေးကနေပြီးတော့အရင်တီထားပြီးငွေရှာလိုက်တာငွေစုမိလာတဲ့အချိန်လေးမှာတနေ့ကျတော့လေကြီးမိုးကြီးကြအခုလဲယွန်နုဆိုတာလာလိုက်ဦးမယ်နော်လေကြီးမိုးကြီးကြလေကြီးမိုးကြီးကြလာတဲ့အခါကျဘုရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာတစ်ပင်နေတစ်ကိုင်းနေကျိုးနော်လေကြီးမိုးကြီးကြတစ်ကိုင်းနေကျိုးတော့သူကစောစောသွားဥယျာဉ်မှုကခေါင်းကိုက်နေတယ်ဒါတွေဘယ်လိုလုပ်ရှင်းရမှမသိဘူးဥယျာဉ်တွေကတစ်ကိုင်းကျိုးတွေဘာတွေရှင်းညင်တယ်ပေါ့သူရှင်းညင်တော့သူ့ကိုဒီတစ်ကိုင်းနေပေးမလားပေးရင်သူရှင်းမှမယ်လို့ဆိုအဲ့လူကအမခအေးအဲ့ဒီမှာကလေးတွေလူငယ်တွေကစားဝိုင်းရှိက
စားဝိုင်းသွားပြီးတော့ထင်းညက်နဲ့ရေနဲ့တိုက်ပြီးတော့လာကြပါငါကြီးတို့လှုပ်အားပေးကြတာမှဥယျာဉ်တွေကတစ်ကိုင်းတွေဆွဲထုတ်မယ်ဆိုကလေးတွေခေါ်ပြီးတော့တစ်ကိုင်းတွေအကုန်ဆွဲထုတ်ပြီးအပြင်ဘက်မှာပုံထားတယ်အဲ့ဒီလိုပုံထားတဲ့အချိန်မှာအိုးဖုတ်မဲ့လူတွေကအိုးဖုတ်ဖို့ရထင်းရှာကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထင်းကိုလာဝယ်တော့ငွေ16ကျပ်ရလိုက်တယ်သူကအိုးက9လုံးလက်ဆောင်ပေးသွားသေးတယ်ဟောအဲ့ဒါနဲ့သူကပတ်စံလေးတော်တော်စုမိသွားတဲ့အခါကျမိတ်ဆွေဖွဲ့တယ်ကုန်းလန်းကကုန်းတယ်တွေကုန်းလန်းမှာအလုပ်လုပ်တယ်ကုန်းလန်းကလာမဲ့ကုန်းတယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ခံအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေလန်းကလာတဲ့ကုန်းတယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးသူတို့စီကသတင်းရအောင်သူကယူတယ်ထညက်လေးကျွေးရေလေးတိုက်နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ကော်ဖီပေါ့နော်ဒါသူခေတ်နဲ့သူတိုက်တာခုခေတ်လွယ်ပါတယ်ကော်ဖီတိုက်လိုက်ပေါ့ကော်ဖီတွေမကဘူးလေတိုက်ကြမှာပဲခုခေတ်ကတော့အရေးဟူသမျှအကုန်လုံးတိုက်မိတ်ဆွေဖြစ်အောင်အဲ့ဒီမှာကုန်းလန်းကမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကသူ့ကိုသတင်းပေးတယ်နှစ်ပြန်ကြရင်နဲ့မြင်း900ရောက်လိမ့်မယ်ကုန်းတယ်အယောင်းဝယ်လုံးမဲ့မြင်းနေ900မြင်းကုန်းတယ်တွေရောက်လိမ့်မယ်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့သူကရက်ရိတ်တဲ့သူတွေစီသွားပြီးတော့ထညက်နဲ့ရေနဲ့ပေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူတွေကသူ့ကိုမျက်တထုံးစီပေးသွားပြီးသူကဘာပြောတော့ဆိုရင်ခမည်းတော်တဲ့ဟိုတခုဂရီပေးပါကျုပ်ရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ခမည်းတော်ဂရီတခုပေးပါကျုပ်စီမှာဟိုမျက်ရိတ်တဲ့လူက900ဆိုမျက်ထုံး900သူရလိုက်တယ်သူ့အိမ်ကိုပို့ပေးကြတယ်အဲ့တော့ကျုပ်မယောင်းမချင်းခမည်းတော်မယောင်းပါနဲ့ဟိုလူတွေကမသိသေးဘူးမြင်းနေလာမယ်ဆိုတော့ဟိုလူတွေကသတင်းမရဘူးသူကသတင်းရထားပြီးပြီအဲ့တော့မြင်းကုန်တယ်တွေမြင်းနေနဲ့လာကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မြင်းစာရှာလိုက်ဝယ်ဘယ်သူမှမယောင်းတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်ကလာမျက်ထုံး900အရင်ယောင်းဟောပတ်စံလေးရလိုက်ပြန်ပြီသူကမျက်ထုံးတွေယောင်းပြီးပတ်စံလေးရအဲ့ဒီလိုနဲ့ပတ်စံလေးဟာစုမိလာဝေထောင်ချီပြီးတော့စုမိလာတဲ့အခါကျတော့သူကလူဆိုတာဂုဏ်သိက္ခာရှိလောက်တတ်ဖို့ကလိုလာတော့ယထာတစင်းကိုငှားတယ်သူကငှားပြီးတထေးကြိုက်ဖမ်းရအောင်မှာပေါ့လူထင်ကြီးအောင်ငှားပြီးတဲ့အခါကျဝေရှိချက်နဲ့ယထာတစင်းငှားပြီးဒီကုံရောင်းကုံဝယ်လေသင်္ဘောတွေစိုက်တဲ့စိတ်ကန်းသင်္ဘောစိတ်ကန်းကိုတွားပြီးတော့စခန်းချအဲ့ဒီမှာနောက်ကလူတွေဘာတွေငှားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပီအေတွေဘာတွေငှားမှာပေါ့သူဆေးတွေဘာတွေငှားပြီးအဲ့ဒီမှာနေပြီးတော့ခုနရေလမ်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူကသူ့ကိုသတင်းပေးတယ်မကြခင်သင်္ဘောတွေစိုက်တော့မယ်နိုင်ငံခြားလာမဲ့သင်္ဘောတွေစိုက်လိမ့်မယ်ဆိုသူကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေကိုတွားပြီးတော့ခဏအပေါင်နဲ့ယူလာတဲ့လက်စွပ်တကွင်းကိုပေးပြီးတော့ဒီသင်္ဘောပေါ်ပါတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာသူကလွဲလို့ဘယ်သူမှမယောင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့ဂတိတောင်းထားပြီးသူကဆရံရိုက်ပလိုက်တယ်အဝေးကြီးကျန်တဲ့လူတွေကသင်္ဘောရောက်မယ်ဆိုတာသတင်းမရသေးဘူးသူကရပြီဆရံရိုက်ထားလိုက်တယ်ဆရံရိုက်ထားပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာစခန်းချပြီးတထေးကြိုက်ဖမ်းတယ်သင်္ဘောလည်းဆိုင်လာရောကုန်တယ်တွေအရှိုးလာကြလာတဲ့အခါကျတော့သင်္ဘောကကုန်တွေကိုလိုချင်ကြတယ်မရဘူးဆရံပေးထားတယ်အားလုံးဒီလူစီမှာအကုန်လုံးဆရံပေးထားတယ်ဆိုအဲ့တော့သူ့စီသွားလက်ထိုးကြပြန်တယောက်ကိုကုန်တယ်100ကတယောက်ကို1000သူ့ကိုပေးသူတို့လည်းမျှပါပေါ့အဲ့တော့သူကမျှမယ်သူ့ကို1000ပေးလိုက်ကုန်တယ်100ကနေ1000ပေးသွားပြီသူကနေပြီးတော့ကုန်တွေကိုသူ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ယူခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သူ့ကိုပေးသွားကြပြန်တယ်နောက်ထပ်1000စီအဲ့ဒါနဲ့သူဟာငွေ3သိန်းစုမိသွားတယ်ဟောသိန်းချီပြီးတော့ငွေတွေရသွားအဲ့ဒီမှာ
သူကကျေးဇူးသိတတ်4 လအတွင်းမှာငွေသိန်းချီရတော့ကြွက်သိန်းလေးကနေစပြီသူတပြားမှမရှိဘူးနော်ကိုကတပြားမှရှိတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကြွက်သိန်းလေးကနေအရင်တီးပြီးတော့ဆိုလိုက်တာငွေသိန်းချီရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငွေတွေကခွဲပြီးတော့ခုနတထေးစီသွားတယ်တထေးသွားပြီးတော့တထေးမင်းရဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ဟာအခုငွေဘလောက်အမြတ်ရပါပြီဆိုတော့ပေးတဲ့အခါကျတထေးကအော်ဒီလူတဲတော်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်မှာအရွယ်ရောက်တဲ့သမီးနဲ့ပေးစားပြီးတထေးသမက်တောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုအတ္တသမပဏိတိပဲလေအတ္တသမပဏိတိလောက်တကိုင်းတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားသွားလိုက်တာအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတယ်ဆိုတာသုလသစ္ထိဇတ်ဒီတိုင်းပဲရှင်းလင်းဟောကြားထားတာရှိတကယ်လက်တွေ့နော်အောင်မြင်ကြီးပွားခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာဒီဇာတကစရိုဒီကလာတဲ့ပုံဝတ္ထုလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုဒီဝတ္ထုကြောင့်အပကေနပိမေတာဝီပါပတေနဝိသက္ခနောအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အရင်ဒီဥစ္စာနည်းနည်းလေးနော်ယဉ်နေတဲ့ငွေလေးကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးယဉ်နှီးပြီးတော့ကိုချီးပွားတိုးတက်လာအောင်လုပ်တယ်တဲ့မိခဲသေးသေးလေးကိုလောင်စာတွေထည့်ပြီးတော့မိတော့ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ပဲသူ့ကိုယ်သူကြီးပွားတော့အောင်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်တတ်ရမယ်လို့သူဟောတာနော်အဲ့ဒါလို့လှုပ်တတ်တယ်ဆိုတာမန္တလေးမြို့မှာလူငယ်တယောက်တွေ့ဘူးတယ်သူမိဘတွေကပဲခွဲဆက်မှာလှုပ်တယ်ပဲခွဲဆက်လှုပ်တယ်အဲ့လူငယ်ကသူကအယောင်းဝယ်အတ္တမဝါဒနာပါတာငယ်ငယ်လေးတွေကနေဟိုနာပစ္စည်းလေးယူဒီနာကိုအကျွေးယူပြီးဟိုရောင်းအမြတ်ကလေးနဲ့လည်းရစုအကျွေးယူဟိုရောင်းဟိုနာဒီနာကနေရွှေ့ရောင်းတဲ့အယောင်းလေးနဲ့သူကငွေကြေးစုပြီးတော့တက်ကတူတက်တဲ့အခါသူကိုယ်ပိုင်ကားစီးပြီးတော့တက်တယ်အဲ့ဒီကလေးမန္တလေးမြို့မှာရှိခဲ့ဘူးတယ်တကယ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်သူ့နာမည်တွေပဲတော့မသိဘူးလူတော့တွေ့ဘူးတယ်သူကားလည်းစီးဘူးတယ်အဲ့ဒါသူ့ဘာသူစုဆောင်းပြီးတော့ဝယ်တဲ့ကားတဲ့သူမိဘတွေကပြောမိဘတွေကဝယ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်တော့ဘာတော့မမှတ်မိတော့ဘူးသူဟာအိမ်တော်ရာနာကပဲအဲ့တော့တကယ်ရှိခဲ့အဲ့လိုတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေကိုယ့်ကိုကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တော့ကြီးပွားတိုးတက်အောင်လုပ်တတ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘဲနဲ့လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်လက်ဖေးရေအိုးတွေကအရက်ကလေးငှဲ့တော့ရေနွေးတော့မဟုတ်ဘူးလက်ဖေးအိုးတွေအခုကလက်ဖေးအိုးထဲမှာရေနွေးမရှိတော့ဘူးဓာတ်ဘူးထဲလည်းရေနွေးကမရှိတော့ဘူးဒီပြင်အရေတွေရောက်ကုန်ပြီနဲ့တူအဲ့ဒါလိုနဲ့တဏီကုံအချိန်ဖြုံးဘောလုံးမွဲကြည့်နေဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြည်ပွားမှာတော့ကြည်ပွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့လောကလူငယ်လူရွယ်တွေမကြည်ပွားတာဟာအစိုးရအပြစ်ချလို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှအပြစ်ချလို့မရဘူးအတ္တတမ္မာပဏိတိပြက်နေတယ်လို့ပဲပြောမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာကိုယ်စ조사မှာပဲကြည်ပွားတိုးတက်တယ်တခြားနိုင်ငံလူတွေဘာလို့ကြည်ပွားတိုးတက်နေကြချိုးစားကြဒါကြိုးစားကြအဲ့ဒါလို့ကြိုးစားမကြိုးစားတဲ့လူကဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်လျှောက်တင်းနေမှာပဲနော်အဲ့ဒါလို့အပြစ်မတင်မဲနဲ့ကိုယ့်ကိုကြိုးစားရမယ်အတ္တသမပဏိတိရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှတ်သားနိုင်ယူပြီးအောင်မြင်ကြီးပွား14ပါးဆိုတာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်လို့ရှိရင်တို့တွေဟာအောင်မြင်ကြီးပွားမှုကိုရနိုင်တယ်လောကီစီးပွားမှာသာအောင်မြင်ကြီးပွားမှာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာဘက်မှာလည်းပဲတို့တွေတရားဓုတရားမြတ်ရကျင်လို့ရှိရင်ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြိုးစားရင်ဘာတခုမှမရဘူးကြိုးစားလို့ရှိရင်ကြိုးစားကဖျားဖြစ်ဆိုတဲ့ဗမာစကားအတိုင်းပဲကြိုးစားလို့ရှိရင်အထွတ်ထိပ်ထီအောင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုစီမှတ်ပြီးတို့တွေအစွမ်းကုန်မြင့်ပြီးအတ္တသမပဏိတိကိုကောင်းအောင်ပြုပြင်လို့အောင်မြင်ကြီးပွားဖို့အတွက်ကိုယ့်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်ဆိုတဲ့တဏိဋ္ဌာန်ချပြီးမြတ်ဖရာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်
တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းတုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းတုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြေပါစေဖုံးလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်ပြပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ကြီးရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွေးမဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထာဝရအေးမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုမုဒ္ဒရာဂျာဗန်တို့သည်ဖုံးလန္တာဝန္တာရွှေမြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခန္တကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြပီတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမဲ့သွေကြိုင်လည်၍နေကြပါစေကုန်သတည်းမြတ်ဗုဒ္ဓဤ2639နှစ်မြောက်ဖွာတော်မူနေ့အထိမ်းအမှတ်တတ္တမညဓမ္မသဘင်ဤတရားပွဲကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများမှလှူဒန်းမှုများဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလှူရှင်ကြီးများအဆက်စွာလှူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ကိုရဲလွင်စိုးမှဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥစွာတရားပွဲကုသိုလ်ရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကွန်မြို့နယ်ဝင်းကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းကျောင်းအုပ်ကြီးဦးဝင်းထင်တဲ့ဇနီးဆရာမကြီးဒေါ်ချုံရွယ်စိုးမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေကျပ်9 သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးဦးဝင်းထင်ဆရာမကြီးဒေါ်ချုံရွယ်စိုးမိသားစုတို့မှရေမီစတုပစ္စယအလှူတော်ငွေဓမ္မယုံနဲ့ဓမ္မစာပေပြန်ပွားရေးတို့အတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်9 သိန်းဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာတင့်တန်က10 ပါးတို့အားနဝကာမအလှူတော်ငွေကျပ်1 သိန်းတာမဏိ6 ပါးတို့အားနဝကာမအလှူတော်ငွေကျပ်3000သီလရှင်ဆရာ10 ပါးတို့အားနဝကာမအလှူတော်ငွေကျပ်8000စုစုပေါင်း9 သိန်း1000လေးလှူဒန်းပါတယ်ခင်ဗျာဦးစောလင်းဒေါ်အေးဆွမ်သာမောင်မျိုးမင်းတန်မိသားစုမှသင်္ကန်းချင်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေကျပ်1 သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါက်တာရာဇာထွန်းဒေါက်တာဝင်းဖြူဖြူတန်တို့မှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေကျပ်9000လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်
အောင်ချမ်းသာရွာဒေါ်မြင့်ခိုင်ချယ်ရီဦးပန်းအလှပွဲယုံမိသားစုမှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်သာသနာပြုယောဂီများအဖွဲ့မှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်1,59,000လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘုံမှုမောင်မောင်ဒေါခင်တင့်မိသားစုကျွဲဆယ်ကန်3လမ်းမန္တလေးမြို့မှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်3,000ကိုနေအောင်မတ်ယူယူဝေထွန်းလင်းအောင်စေကမ်းမိသားစုမှာ9,000ဒေါက်တာနော်နော်ဤပညာတက္ကသိုလ်ရတနာဘုံဆိုင်ဘာစီတီမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်9,000ဦးကျော်စောဒေါခင်မြင့်မိသားစုအမှတ်189အောင်ဒုက္ခလန်းဈေးကုန်းမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်9,000အောင်ချမ်းသာရွာဥပညိုတော်စိန်ညအောင်သစ္စာမိသားစုမှာဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်9,000ဦးအောင်ကျော်ထီဒေါခင်တူတူသစ္စပန်းမိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်9,000နှစ်ဖက်မိဘများအမှုထား၍သားကြီးစိုးတီဟာထူးမတ်လှိုင်သက်ထားသားငယ်မောင်ဝနာစိုးမိသားစုရွှေပြည်သာမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်9,000မန္တလေးမြို့ကိုစိုးဝင်းမတ်စင်မာဦးသမီးဝိုင်းပုံချစ်မိသားစုမှဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်3သိန်းစုစုပေါင်း17သိန်း2,500အားအများကိုစားကိုစိုးဝင်းမှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးဆိုင်တန်းနိုင်ဒေါ်နန်းလောင်ခံတာဆိုင်လျံဟန်ခံမိသားစုမှသင်္ကန်း9စုံလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ကြည်ကြည်ပန်းဒေါ်အေးအေးဆိုးတို့မှသင်္ကန်းတစ်စုံစီလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးဖြိုးဝေဒေါ်စန္ဒာဆိုးသမီးငုံဖူးသစဉ်မိသားစုနဲ့ဒေါ်ကြည်ကြည်မြင့်တို့မှသင်္ကန်းတစ်စုံစီလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါ်မြင့်မြင့်ထေးဒေါ်တင်နီလာဝင်းဒေါ်အီအီအောင်တို့မှသင်္ကန်းတစ်စုံစီလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုင်းလောင်မိန်ဆိုင်းထွတ်အောင်ဝေမောင်သိန်းစိုးတို့မှသင်္ကန်းချင်းတစ်ချင်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်မျိုးသူရဆိုမတ်သွယ်ရမင်းဆိုတို့မှသင်္ကန်းချင်းတစ်ချင်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမတ်သိန်းဝတ်ရီမတ်ဝေဝေလွင်တို့မှသင်္ကန်းချင်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်မတ်သိင်ကြီးဝင်းမတ်သိန်းရတနာစုမတ်သိမ့်သိမ့်ခင်မောင်မြင့်တို့မှသင်္ကန်းချင်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်
မယွန်းမီမီထွန်းမတ်ရွှေတင်သာတို့မှသင်္ကန်းချင်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်နန်းရွှေရင်သားမောင်ပွတ်မိန်မှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာလူတော်ငွေကျပ်9ပေါင်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်မောင်နီလွဲမောင်ဝေရန်ထွန်းမောင်နီမျိုးမောင်ဝေရန်ထွန်းမောင်နီမျိုးမောင်ဆိုင်ကျော်စွာထွန်းတို့မှသင်္ကန်းတစ်စုံစီလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်မတ်စင်မြတ်မျိုးနွယ်မတ်ခိုင်သဇင်ထွန်းတို့မှသင်္ကန်းချင်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနန်းဆိုင်ဝမ်ဒေါ်ရင်ရင်မာတို့မှသင်္ကန်းတစ်စုံစီလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဗျာယနေ့ညလှူဒန်းမှုစုစုတို့အား30ပုံကျင်းလဲကုန်သောလူနတ်မြမဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှကိုစီရရှိကြစေရန်ရေဆက်သွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေသက်ချတရားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖေဟာအလုံးစုကြရှင်ဖေဟာရှင်ဖေဟာဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်စင်ကျင်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုပြုသေးလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုသတ္တဗဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုပေးလူရခြင်းဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာအဖျားပြားတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှန်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြ
ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖယားဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမတတ္တဝါများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြလူတော်မူကြပါကုန်သောသာအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြလူတော်မူကြပါကုန်သောလူရ